یہ میری کہانی ہے نور کی، جب میں یہ سناتی ہوں تو میری روح کانپ جاتی ہے۔ میری شادی کو بس ایک ہفتہ ہوا تھا جب میں اور میرا شوہر زین ایک روڈ ٹرپ پر نکلنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ہم نے سوچا تھا کہ یہ سفر ہماری زندگی کا سب سے حسین لمحہ ہوگا، لیکن اس رات اس سنسان سڑک پر کچھ ایسا ہوا جو نہ میں کبھی سوچ سکتی تھی اور نہ ہی زین۔ یہ کہانی اس ڈر کا بیان ہے جو ہماری زندگی میں ایک کالا سایہ بن کر رہ گئی۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ہم نے ایک پرانی جیپ لی جو زین کے والد کی تھی اور نکل پڑے شہر سے دور پہاڑوں میں ایک چھوٹے سے ریزورٹ کے لیے۔ راستہ جنگل کے درمیان سے گزرتا تھا، گھنے درختوں کے بیچ، جہاں رات کا سناٹا دل کو چیر دیتا تھا۔ چاندنی تھی لیکن اندھیرا اتنا گہرا کہ سڑک کے آگے کچھ بھی صاف نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ میں تھوڑی بے چین تھی، لیکن زین کی باتوں اور مسکراہٹ نے مجھے تسلی دی۔ وہ ہمیشہ ایڈونچر پسند کرتا تھا اور اس رات بھی اس کی آنکھوں میں وہی جوش تھا۔ رات کے قریب 12 بجے جب ہم سڑک پر تیزی سے چل رہے تھے، زین نے ایک دم سے گاڑی روکی۔ نور، یہ دیکھو، اس نے کہا اور اس کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ میں نے اس کی نظر کے رخ کو دیکھا۔ سڑک کے ایک طرف جنگل کے اندر ایک ہلکی سی روشنی چمک رہی تھی، جیسے کوئی دیا جلتا ہو۔ یہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا، دل میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس کرتے ہوئے۔ زین نے کہا، پتہ نہیں، شاید کوئی کیمپ ہے، چل دیکھتے ہیں۔ میں نے اسے روکا، زین، یہ ٹھیک نہیں لگتا، رات کا وقت ہے، جنگل ہے، چلو آگے چلتے ہیں۔ لیکن زین کا ایڈونچر پسند دل اس وقت بھی نہ رکا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے کچھ نہیں ہوگا، بس ایک جھلک دیکھ کر واپس آ جائیں گے۔ میں ڈر رہی تھی لیکن اس کی خوشی کے لیے ہاں کر دی۔ ہم دونوں گاڑی سے اترے اور اس روشنی کی طرف چل پڑے۔ جنگل کا سناٹا اتنا گہرا تھا کہ ہمارے قدموں کی آواز بھی مجھے چیخ سی لگ رہی تھی۔ روشنی کے قریب جاتے ہی ہم نے دیکھا ایک چھوٹا سا دائرہ بنا ہوا تھا جہاں ایک پرانی سی قبر تھی۔ اس قبر کے اوپر ایک مٹی کا دیا جلا ہوا تھا اور اس کی روشنی سے قبر پر لکھے ہوئے کچھ پرانے غلط سے لکھے ہوئے حروف ابھر رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر میری سانس رک گئی۔ زین، یہ کیا ہے؟ زین بھی گھبرا گیا، لیکن اس نے کہا، شاید کوئی پرانا رواج ہے، چلو واپس چلتے ہیں۔ جیسے ہی ہم نے مڑنے کی کوشش کی، ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا اور وہ دیا بجھ گیا۔ اندھیرا اور بھی گہرا ہو گیا، جیسے جنگل نے ہمیں نگل لیا ہو۔ میں نے زین کا ہاتھ پکڑا اور تیزی سے گاڑی کی طرف بھاگے، لیکن مجھے لگا کہ کوئی ہمارے پیچھے آ رہا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا، پھر بھی میری روح کانپ رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی زین نے گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن گاڑی سٹارٹ ہی نہیں ہوئی۔ اب یہ کیا مصیبت ہے؟ اس نے گھبرا کر کہا۔ بار بار کوشش کے باوجود گاڑی ایک انچ بھی نہیں ہلی۔ سناٹا اور بھی بھیانک لگنے لگا تھا۔ اچانک گاڑی کے شیشے پہ کسی نے نوک کیا۔ میں نے چیخ دیا۔ زین ٹارچ جلا کر باہر دیکھنے لگا، لیکن کوئی نہیں تھا۔ نور، شانت ہو جاؤ، شاید کوئی جانور تھا، اس نے کہا، لیکن اس کی آواز میں ڈر جون سا تھا، صاف دکھائی دے رہا تھا۔
इस बार गाड़ी के पीछे के शीशे पर किसी ने फिर नॉक किया। मैंने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। ज़ैन, कुछ गलत है, हमें यहाँ से जल्दी जाना चाहिए, मैंने रो कर कहा। ज़ैन ने कहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन गाड़ी अब भी नहीं चल रही। तभी मुझे लगा कि कोई मेरी गर्दन के पीछे सांस ले रहा है। मैंने मुड़कर देखा लेकिन पीछे की सीट खाली थी। वो ठंडी सांस मुझे पागल कर रही थी। अचानक गाड़ी के बाहर से एक आवाज़ आई, औरत की आवाज़, धीमी सी, जो जैसे रो रही हो, मदद मदद करो। ये आवाज़ इतनी भयानक थी कि मेरी रूह कांप गई। नूर, शायद कोई है जो मदद मांग रहा है, लेकिन मैंने उसे रोका। ज़ैन, ये इंसान की आवाज़ नहीं है, कुछ और है। ज़ैन ने मेरी बात नहीं मानी और गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही ज़ैन ने दरवाज़ा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और उसके साथ एक गंदी बदबू, जैसे कोई जल रहा हो। बाहर अंधेरे में एक छाया दिखी, एक औरत की, जिसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। उसके बाल लंबे उलझे हुए थे और उसके हाथों में कुछ चमक रहा था, जैसे कोई तलवार या छुरी। ज़ैन, बंद करो दरवाज़ा, मैंने चीख कर कहा, लेकिन वो छाया गाड़ी के करीब आ गई। उसके कदम नहीं सुनाई दे रहे थे, जैसे वो ज़मीन पर चल ही नहीं रही हो बल्कि हवा में उड़ कर आ रही है। ज़ैन ने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, लेकिन उस छाया ने एकदम से अपना हाथ शीशे पर रखा। उसका हाथ ये कोई इंसानी हाथ नहीं था। उसकी उंगलियां लंबी, पतली और काली थी, जैसे किसी पुराने दरख्त की शाखें। मैंने ज़ैन को देखा और उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। वो कांप रहा था और उसकी आंखें उस छाया पर जमी थी। ज़ैन, भागो, मैंने कहा, लेकिन वो जैसे सकते में आ गया हो। तभी उस छाया ने अपना चेहरा शीशे के करीब किया। उसका चेहरा खुदा की पनाह वो चेहरा नहीं था। उसकी आंखें खाली थी और जैसे दो काले सुराख हो, और उसके मुंह से एक धागा सा लहू बह रहा था। वो हंसने लगी, एक ऐसी हंसी जो कानों को चीर देती थी। मैंने ज़ैन को झंझोरा, ज़ैन, कुछ करो, लेकिन वो बस उस छाया को देखता रहा, जैसे उसने उसे अपनी आंखों से बांध लिया हो। अचानक गाड़ी का इंजन स्टार्ट हुआ और ज़ैन ने तेज़ी से गाड़ी को भगाया। वो छाया पीछे रह गई, लेकिन उसकी हंसी अब भी हमारे कानों में गूंज रही थी। हम रिज़ॉर्ट तक बेआवाज़ चले और जब वहाँ पहुँचे, ज़ैन एकदम चुप हो गया हुआ था। उसके चेहरे पर वो जोश, वो एडवेंचर का शौक़ सब ख़त्म हो चुका था। वो रात भर सोया नहीं, बस एक कोने में बैठकर कांपता रहा। उसके बाद ज़ैन कभी उस सड़क के करीब भी नहीं गया। वो एडवेंचर जो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा था, अब उसके लिए एक डर बन गया था। हर रात जब वो सोता है, उसे वही छाया दिखती है, वही हंसी सुनाई देती है। मैं भी उस रात को भूल नहीं सकती। वो कब्र, वो दिया, वो छाया, सब मेरी नींद में आते हैं। हम दोनों की ज़िंदगी बदल गई। ना हम वो पुराना जोश वापस ला सकते हैं, ना ही वो खुशी। अब हम बस उस डर के साथ जीते हैं जो उस रात ने हमें दिया। ये कहानी बताती हूँ ताकि कोई और उस सड़क पर ना जाए। वो जंगल, वो कब्र, वो छाया, वो सब अब भी वहाँ है, इंतज़ार कर रही है। और ज़ैन, वो अब कभी एडवेंचर के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि उसने उस रात डर का असली चेहरा देख लिया था। वीडियो पसंद आती है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा।